श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा आबे भूपत की कथा, कहन बनै इस बान। गन श्रोता सुनियह सकल, बनो सुचेत सवधान। आबे भूपत की कथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जोग चबर छत्र तख्त दे मालक, गुरता गद्दी दे तख्त ते सुभाए मान। प्रगट गुरां की देह प्रताख हर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे महान पावन पवित्र बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब भोरा साहिब पातशाही नौवीं विखे पिछले पैर दे समय दे सजे हुए दीवाना दे विच हाजरियां भर रहे, दर्शन दीदारे कर रहे गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी। सतगुरु की बहुत ही बख्शिश कृपालता हुई है, जो साहिबां दे अस्थानां दीयां हाजरियां दर्शन दीदारे आपां नूं प्राप्त हो रहे ने। चल रही लड़ीवार इतिहास की कथा, जिस दे अंदर साहिब कमाल शमशेरे बहादुर अमृत के दाते पंथ दे वाली धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन के प्रसंग आपां सुना रहे हाँ। पिछले समय दौरान आप जी ने साखियां सरवण कीतियां ने कि किवें गुरु कलगीधर महाराज आनंदपुर साहिब दे विच युद्ध विद्या का अभ्यास करते हैं। सतगुरुओं के शरीर दे विच दिनों दिन बल वध रहा है, जिवें जिवें ताकत वधदी है उवें दुगनी ताकत नाल चलण वाला धनख बनवा के मुगाउंदे ने। शस्त्र जिहड़ा लैके आवे, घोड़े जो लैके आवे, सिख ते खुश होंदे हन। आनंदपुर साहिब चंगे घोड़े शस्त्र आउण लग पए, इत्थों तिकर भी शस्त्र बनाउण दे कारखाने लग गए ने। कारीगरां ने आनंदपुर च ही डेरा पा लिया, शस्त्र बना लिआउंदे, वधिया गुरु नूं हाज़र कर दिंदे। महाराज साहिब बहुत ही कीमत दे के खरीद लैंदे। इदां ही काबल दी संगत 1736 विक्रमी दे विच विसाखी दे जोड़ मेले ते आनंदपुर साहिब आई है। उदों सतगुरां वास्ते 2.5 लाख का सत संगत तंबू, जिन्हों पशमीने की चांदनी कहते हैं, बना के लियांदी है। क्योंकि औरंगजेब बादशाह हिंदुस्तान का मालक, उहदे कोलों केवल एक तंबू सी। उस तो अलैदा इहो जिहा सोहना बनिया पशमीने की चाननी तंबू किसी होर राजे कोल नहीं सी। पशमीने नूं दोहरा करवा के काबल दे विच रहण वाले सुदागर दुनी चंद ने इहदे विच बहुत माया महाराज साहिब जी दे तंबू वास्ते हाज़र कीती। दयाल दास नाम दा मसंद उस इलाके दे विच सी। भाई दयाल दास मसंद ने जिन्नी भी उतों की कार भेटा है गुरां की आग्या लैके वो तंबू बनाउण वास्ते कारीगर नूं कहा भी जिहो जिहा तूं औरंगजेब का तंबू बनाया है उहदे नालों गुरु साहिब का सोहना अधिक बनना चाहिए। होया भी इदां, वो औरंगजेब के हुक्म के डर करके बनिया सी। हुक्म ना बनी चीज़ ते प्रेम ना बनी चीज़ साध संगत फर्क होंदा। एक किसी का हुक्म मनण वास्ते काम करना, एक किसी ना प्रेम विखाउण वास्ते काम करना। काम भावें एक होवे पर दोवां दे विच आनंद ही वखरा हुंदा।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਤਹਿ ਲਾ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣੀ ਤੰਬੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਏ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਉੱਪਰ ਨਗ ਜੜੇ ਨੇ। 2.5 ਲੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੱਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦਿਆਲਦਾਸ ਮਸੰਦ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਨਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਕੰਧਾਰ, ਹੋਰ ਬਲਖ, ਬੁਖਾਰਾ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਈਆਂ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਇਓਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਹੀ ਦਰਖਤ ਫਲਦਾਇਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੀ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੰਬੂ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਧਿਆਨ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਆਬਹਿ ਭੂਪਤ ਕੀ ਕਥਾ, ਕਹਿਨ ਬਨੈ ਇਸ ਬਾਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਭੂਪਤ ਕੀ ਕਥਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਨ ਸਰੋਤਾ ਸੁਣੀਐ ਸਕਲ, ਆਹੇ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤੇ ਜਨੋ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਨੋ ਸੋ ਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹੀ ਆਲਸ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਕਥਾ ਐਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾਗੇ ਸਾਗੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਕ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਚੌਪਾਈ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੀਰ। ਆ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਰੂ ਤੀਰ। ਅਸਾਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਸਨ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਿਛੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਪਕਾਜ ਬਨਾਇਓ। ਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਤਿਸ ਨਰਿੰਦਰ ਕੋ ਬੋਲ ਮਿਲਾਇਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਬ ਇਤ ਐਬੇ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਵਟਾ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਬ ਇਤ ਐਬੇ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਇਧਰ ਬਿਹਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰਿਓ ਸੋ ਜਸ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਭਾਰੀ ਜਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜ ਬਚਾਈ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੋਬਣ ਜੋ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਸ, ਤੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਨਗਰ ਹੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕਥਾ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਜੋ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਸਾਮ ਕੇਰ ਮਹਿਪਾਲਾ। ਨਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸ ਕਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣੀ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੰਬ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ
ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੇ। ਕਰ ਕਰ ਥਕਿਓ ਅਨੇਕ ਉਪਚਾਰ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਐ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਭ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤ ਗਇਓ ਤਰਨਾਪਨ ਚਾਰ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਕੈ ਗੁਰ ਜਸ ਮੁਦਤ ਬਿਲੰਦ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ ਧਰਿਆ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਜਨ ਕੇ ਪੁਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤੇ ਪੁਰ ਕੋ ਲੈ ਨਿਜ ਸਾਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਥ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਅਨਕ ਅਕੋਰ ਅਰਪ ਕਰ ਧਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋ ਕਰ ਜੋਰ ਨਿਹੋਰਨ ਕਰੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਪੂਜਿਆ, ਪਾਵੇ ਜਣਾਇਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋਧ ਅਬਲਾਖਾ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸੰਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵਾਰਸ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨਾ ਧਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤਰਸ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਅਛਰ ਛਾਪ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛਾਪ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਰਪਤ ਉਰੂ ਪਰ ਲਾਈ ਆਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਯੋ ਬਾਕ ਬਰ ਕੋ ਤਬ ਤਿਸੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਪਜੈ ਪੁੱਤਰ ਤੋਹੇ ਘਰ ਬਿਸੈ। ਬਿਖੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਨਮੇਗਾ। ਇਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਮੋਹਰ ਹਮਾਰੀ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਹਵਹਿ ਚਿੰਤ ਸੁਭਏ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਮਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਨ੍ਰਿਪ ਘਰ ਗਇਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਮਤ ਮਹਿ ਸੁਤ ਉਪਜਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਲੱਗਾ। ਅਨੇਕ ਆਨੰਦ ਬਜਾਏ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵੱਜੇ, ਫਿਰ ਵਧਾਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਵੰਡਿਓ ਦਰਬ ਨਰਨ ਸਮੁਦਾਇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਧਨ ਖੁਰਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੰਡਿਆ। ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਿਓ ਪ੍ਰੈ ਪੁੱਤਰ ਵਡੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਪਰ ਤੇਖਨ ਚਿਰ ਨਹਿ ਹੇਰਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਬੜੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਪੇਤਿਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਰਹਿ ਦੁਲਾਰਨ ਹਰਖਤ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਗੁਰ ਜਸ ਉਚਰਹਿ ਦੰਪਤ ਦੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਲ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੰਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨਹੀਣ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਫਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਪਤ ਬਰਖ ਕੋ ਬਾਲਕ ਭਾਇਓ। ਇਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਦਣ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰਤਨ ਰਾਏ। ਬੈਸ ਅੰਤ ਤੇ ਨ੍ਰਿਪ ਮਰ ਗਇਓ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਤਨ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਤ ਰਹੀ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਤਪਾਰ, ਮਾਤਾ ਇਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਤਬ ਨ੍ਰਿਪ ਸੁਤ ਨਿਜ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦਵਾਦਸ਼ ਸੰਮਤ ਕੋ ਜਬ ਹੋ, ਜਦੋਂ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰ ਭਲੀ ਵਿਦ ਜੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਕੰਗਾ ਕਰਹਿ ਸੋ ਕੇਸਨ ਮਾਹੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸ ਰਖਾਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਏ, ਕੰਘਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਨਜੂਰੋ ਬੰਧਨ ਕੀਏ ਤਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੂੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਲ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਵਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੂੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਦੇਖਤ ਮੁਕਰ ਬਿਖੈ ਨਿਜ ਸਿਰ ਕੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ
ਮੱਥੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਰ ਹੇਰਿਓ ਚਿੰਨ ਮੋਹਰ ਕੋ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਾ ਚਿੰਨ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖੀ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਅੰਗੁਰੀ ਸੰਗ ਕੇਸ ਕਉਟਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੋ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਜਾਮੇ ਕਿਆ ਹੇਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਜਬ ਬੈਸ ਅਚੇਤ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੈ ਵਿਸਫੋਟ ਨਿਕਸਿਓ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਫਾੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਮ ਸੰਸੈ ਨ੍ਰਿਪ ਨੰਦਨ ਕੋਏ। ਆ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਰਤਨ ਰਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, 12 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਜ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਗਿਆ ਬੰਦਤ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਮ ਮਨ ਠਾਨ ਪਿਆਨੋ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਇਹਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਸੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇਠਾ ਅੰਤੇਪੁਰ ਆਸੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਤੇਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਰਧ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ 12 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਕਰ ਬੂਝੀ ਤਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਚਿੰਨ ਹੇਤ ਇਸ ਕਹਾਂ। ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਲਗੀ ਚੋਟ ਕੈ ਭਾਵ ਵਿਸਫੋਟ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੇਸ ਨ ਜਾਮੇ ਕੋਨੇ ਖੋਟ। ਕੀ ਖੋਟ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਗੋਲ ਜਿਹਾ, 2-3 ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਥਾਂ ਸਿਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੇਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ? ਸੁਨ ਰਾਣੀ ਸਭ ਕਹਿਓ ਬਿਰਤੰਤ। ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਤ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵੰਤ। ਕਹਿ ਲੱਗੀ, ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਇਸਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤੋਰ ਪਿਤਾ ਗਮਨਿਓ ਤਿਨ ਪਾਸ। ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ। ਸੁਤ ਬਾਂਛਤ ਕੀ ਨਸ ਅਰਦਾਸ। ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਲਾਂ ਜਨਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ, ਸੰਤਾਨ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਹਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਮੋਹਰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛਾਪ ਮੋਹਰ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੰਤ ਸੁਤ ਹੋਏ ਸਿਰ ਉਪਜਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਤਨ ਲਾਗੀ ਜੋਈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੋਏ ਸੀਸ ਪਰ ਜਾਨੋ ਸੋਈ। ਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੋਹਰ ਤੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੂੰ ਜਨਮਿਓ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿਰ ਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੋਹਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਪ ਸੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋ ਅਦਭੁਤ ਹੇਤ ਬਤਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਚਰਜ, ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਨੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਹੇ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਈਅਤ ਮਹਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਬੇ ਮਨ ਉਮਗਾਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਰ ਤੇ ਮੋਹ ਨਿਪਜਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਓ ਸੋ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਗਾਦੀ ਪਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਭਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਦੱਸੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਨਮੇ ਪਟਣੇ ਨਗਰ ਮਝਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬੜੇ ਹੋਏ ਜਬ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੁਤੋ ਤਿਨ ਕੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਸੀ ਜੋ। ਤੇ ਸਥਲ ਜਾਏ ਟਿਕੇ ਤੇ ਸਬੇਰਾ। ਆਓ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਰ ਬਡੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਕਨੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪ ਸੁਤ ਸੁਨਤ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਗੀ ਦੇਖ ਬੇ ਚਾਹ ਬਿਲੰਦ। ਇਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਨਾ ਬੜੀ ਜਾਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਤ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਨੂੰ,
ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਸਤ ਅਜਾਇਬ ਕੋ ਖੁਜਵਾਵਤ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਾਇਬ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਤ ਕਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਗ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਖੋਜ ਕਰੋ ਕੋਈ ਅਦਭੁਤ, ਕੋਈ ਅਜਬ ਅਜਾਇਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵੇਕਲੀ, ਅਲੋਕਾਰ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ, ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓ। ਹਿਤ ਅਕੋਰ ਲੈ ਕਿਤਕ ਤੁਰੰਗ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਿਤ ਅਕੋਰ ਲੈ ਕਿਤਕ ਤੁਰੰਗ, ਭੇਟਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜੰਗੀ ਘੋੜੇ ਗੁਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਚਪਲ ਬਲੀ ਜਿਨ ਬੇਗ ਵਿਸਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਚਲ ਨੇ, ਵੀ ਚੌਵੇਂ ਪੌੜ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਲੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਗ ਤੇਜ਼ ਬੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲਏ ਕੁਝ। ਜ਼ਰੀ ਜ਼ੀਨ ਕੰਚਨ ਕੇ ਡਾਲੇ। ਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅਦਭੁਤ ਲੀਨ ਏਕ ਮਤੰਗ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਵਾਲੀ ਇਸਨੇ ਲਿਆ। ਕਦ ਛੋਟੋ ਨਹਿ ਦੀਰਘ ਅੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਲਿਆ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਧਰੇ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਜਿਤੋ ਰੋਟ ਕਾ ਕੇਰ ਆਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਵੇ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਹੁਤੋ ਸੁਪੇਦ ਲਿਲਾਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਰੋਟੀ ਤਵਾ ਭਰ ਕੇ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਏਡਾ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਐਨ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਗੋਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਗੁਲਿਆਈ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਸੁਪੈਦੇ ਕੀ ਸ਼ੋਭ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫੈਦ ਰੰਗ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਮੱਥੇ ਦੇ ਗੋਲਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਧਾਰ, ਇੱਕ ਲਕੀਰ। ਉਤਰੀ ਤਰੀ ਸੁੰਡ ਲਗ ਸਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਇਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਗੋਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰ, ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਉਹ ਸੁੰਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੀਕਰ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰ ਪਰ ਹੋਏ ਕਰ ਗਈ ਪਛਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਗਲ ਮੂਲ ਤੀਕ ਇੱਕ ਸਾਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਛ ਹੈ, ਪੂਛ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਪਰ ਆਕਾਰ ਸੁਕਾਰਾ ਸਾਰੋ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮਧਰੇ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰੀ ਸੁੰਡ ਤੀਕਰ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰ ਪੂਛ ਤੀਕਰ ਚਿੱਟੀ ਹੈ। ਸਕਲ ਅੰਗ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤਵਾਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮਧਰਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਕੌਣ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਭਲੇ ਸਿਖਾਇਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੇ ਸੁਨਾਰ ਜਿਮ ਚਾਹੇ ਕਰਾਇਓ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਡ ਵਿਖੈ ਗਹਿ ਲੇਤ ਮਸਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਕੜਾ ਦਵੇ। ਠਾਂਡੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਤ ਰਹਿਤ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਸਿਰ ਚੌਰ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਿਰਲੋ ਖਰੋ ਪਾਛਲੀ ਠਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਕ ਤੀਰ ਚਲਾਵਨ ਕਰੈ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰ ਰਾਜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਨ ਬੀਨ ਤਿਨ ਆਗੇ ਧਰੈ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਜਿਸ ਮੈਂ ਘਨੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਇਹ ਗੜਵਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੜਵਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਗੜਵਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਲ ਆਦਿਕ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਧਵਾਉਣੇ ਜਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਖਿੱਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਜਬੇ ਆਏ ਕਰ ਤਿਸ ਢਿਗ ਭਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜਨ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਅਸ ਅਦਭੁਤ ਸੁਨ ਮਹਿਪਤ ਨੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੰਗ ਵੀ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਮੁਖ ਮੰਗਿਓ ਧਨ ਪਠਿਓ ਬਿਲੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਧਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਮੰਗੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਧਨ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਥੀ ਖਰੀਦਣ ਹਿਤ। ਗੁਰ ਹਿਤ ਹਰਖਤ ਹਵ ਕਰ ਲੀਨੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਤਾ ਕਿਰਤਾਦ ਖਾਨ ਕੋ ਦੀਨੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਿਓ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਗੜਾ ਪਲਿਆ ਰਹੇ। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਵਾਏ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ, ਪਰ ਐਸਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹਿਤ ਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਜਾਏ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਅਦਭੁਤ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਪੰਚ ਕਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਅਜਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ, ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜਬ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਲਿਆਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਹੋ ਅਰਪਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਕਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਟਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਟਨ ਨੰਬਰ ਨੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਓ ਅਰਪਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਹੇ ਗਾਤਰੇ ਬਨਿਓ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਖਨ ਧਾਰ ਕਰੇ ਰੇ ਪਹਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਇਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਲ ਦਾ ਬੇਬਰਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਲਾ ਜਦੋਂ ਦਬਾਉਂਦੀ, ਕਲਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਟਨ ਜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬੀਏ ਤੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਝਾਟੀ ਬਰਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਨਮੁਖ ਅਰ ਕੇ ਹਤਹਿ ਬਿਗਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਰੀ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਗਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਕਲ ਦਾਬੇ ਬਨਹਿ ਤਮਾਂਚਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਲਕਾ ਡਾਰ ਹਤੇ ਰਣ ਮਾਚਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਨ ਪੁਨ ਕਟਾਰ ਬਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਲਾ ਨੱਪ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਮਾਚੇ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਜੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਮਾਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਤਮਾਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾ ਨੱਪ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਪਟਿਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦਰ ਤਸਾਏ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਅੱਗੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਚ ਜਿਹਾ ਨੱਪੋ ਤਾਂ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜੂ, ਤੇ ਕਟਾਰ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਖਵਾ ਦਵੋ। ਅਨੇਕ ਚੌਂਕੀ ਲਈ ਅਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਬਣਨੀ, ਅੱਗੇ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਬਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, 9 ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਟਣ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਬਿਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਉਹ 'ਚ ਕਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਅਜਾਇਬ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੁਨ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਲਈ ਅਜਾਇਬ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ, ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਕਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਬ ਇਸ ਕੀ ਕਲ ਦਾਬਨ ਕਰੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜਬ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁੱਚ ਜਿਹਾ ਦੱਬ ਦਵੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਜਿਹਾ, ਪੁਤਲੀ ਚਾਰ ਨਿਕਸਤ ਹੈ ਥਿਰੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ, ਇਵੇਂ 4 ਪੁਤਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਚੌਂਪਰ ਕੋ ਵਿਛਾਏ ਤਿਨ ਆਗੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੌਪੜ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦਈਏ, ਡਲ ਕੋ ਗਹਿ ਸੋ ਖੇਲਣ ਲੱਗ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਡਲੇ ਜੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਡਲ ਲੈ ਕੇ 4 ਪੁਤਲੀਆਂ ਉਸ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪੁਨਲੀ ਨਸ ਇੱਕ ਜਾਮ ਕਟੋਰਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂ ਲਈ ਪੁਨਲੀਨਸ ਇੱਕ ਜਾਮ ਕਟੋਰਾ, ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਜਾਮ ਕਟੋਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮੇ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਜਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਕਟੋਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਸ਼ੇਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਵਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਤੀਕਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਿਸ਼ਮੀ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਚਰਜ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਜਾਮੇ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਹਿ
ਦਰਬ ਦਿਓ ਨਹਿ ਥੋਰਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੀ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਸਤੂ ਸਮੁਦਾਇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੁਚਰ ਵਿਭੂਖਨ ਖਚਤ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਚਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਜਲਾਲ ਪੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਬਹੁ ਅੰਬਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੇ ਲੀਨ। ਬਹੁ ਅੰਬਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੇ ਲੀਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਖਮਲ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਰੀਕ ਸੂਤ ਹੋਇਆ, ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ। ਚਲ ਬੇਹਿਤ ਤਿਆਰੀ ਨਿਜ ਕੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅਦਭੁਤ ਅਚਰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣੀ ਆਈ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੀ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਚਰਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੰਥ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 31 ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੇ 31 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਭ ਲਓ। ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਗਲ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਰਹਿਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਸਤੁ ਸਮੁਦਾਏ ਰੁਚਰ ਵਿਭੂਖਨ ਖਚਤ ਕਰਾਏ। ਬਹੁ ਅੰਬਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੇ ਲੀਨ ਚਲ ਬੇਹਿਤ ਤਿਆਰੀ ਨਿਜ ਕੀਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਇਆਲ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਨ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ